برهما واصطناع المعروف لديهما، وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا، وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم، والحنانة التي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين، أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والتف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم
اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sampai di 54, sekarang 55. surat Al-Maidah. Sekarang 55. 55. Ya. Ayat yang ke-55 surat Al-Maidah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Kita sampai di ayat yang ke-55. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas di ayat sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita agar jangan menjadikan orang-orang non-muslim sebagai aulia, sebagai sahabat setia kita atau sebagai pelindung, sahabat setia yang saling melindungi. Apalagi ketika ayat ini turun seperti yang kita bahas, ketika ayat ini turun situasinya mereka orang-orang non-muslim itu khususnya dari kalangan ahlul kitab sedang memerangi Nabi Muhammad SAW dan menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya di ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil atau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai wali-wali kalian, yaitu sebagai sahabat setia kalian, teman dekat kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Padahal mereka itu satu sama lain saling melindungi untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW, untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalian mau menjadikan mereka itu sebagai sahabat kalian? Maka posisi kalian ini harus jelas, antara kalian menjadi sahabat setia Rasulullah SAW atau sahabat setia musuh Nabi Muhammad SAW. Allah juga mengungkap
di ayat yang kita bahas di pertemuan yang lalu, di ayat yang ke-52 Allah juga mengungkap keburukan yang ada di hati orang-orang yang beriman, yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai sahabat setia mereka karena mereka punya kepentingan. Takut kalau Nabi Muhammad dan sahabat itu berhasil ditumbangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga termasuk orang yang hancur, yang binasa. Itu sebabnya mereka mengambil inisiatif untuk dekat dengan orang Yahudi dan Nasrani dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka ini tidak punya loyalitas dalam mengikuti, tapi mereka mencari kepentingan. Mana yang menang itu yang mereka bombong, mana yang menang itu yang mereka puji, mana yang menang itu yang mereka ikuti. Nah, ini yang dimaksud wali di dalam ayat ini. Nah, di ayat yang ke-55 ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Allah menyebutkan di ayat yang ke-55 surat Al-Maidah ini, innama waliyukum, sesungguhnya sahabat setia kamu atau pelindung kamu atau penolong kamu. Karena teman dekat atau sahabat setia itu sifatnya adalah melindungi temannya, menolong temannya. Sahabat yang maha setia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, maka Allah pasti akan melindungi kita. Allah akan menolong kita. Nah, yang kita tuju itu siapa di dalam hidup ini? Nah, kemudian orang kalau mau bersahabat, ya dia harus menjaga adab-adabnya. Bagaimana adab seorang sahabat terhadap sahabat? Kalau kita mau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sahabat setia kita, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sahabat setianya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah paling tidak menyukai orang yang bermuka dua. Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Allah tidak menyukai orang yang gemar berdusta. Nah, Allah juga tidak menyukai orang yang bermaksiat. Kalau mau menjadi sahabat setia Allah, ya harus dipenuhi syarat-syarat ini. Begitu juga sahabat, kalau kita mau menjadi sahabat setianya mereka yang bersahabat setia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kita lanjutkan. Innama waliyukum, sesungguhnya pelindung kalian bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani, tapi pelindung kalian yang sebenarnya itu adalah Allah. Nomor satu adalah Allah. Dan itu yang pokok. Karena Allah itu yang maha kuat. Dia yang maha kaya. Dia yang maha berkuasa. Dia yang maha menentukan segala-galanya. Jadi kalau kalian betul-betul menjadikan Allah itu sebagai wali kalian, Allah itulah wali yang paling pokok, yang paling utama. Pasti hidup kalian akan senang, pasti hidup kalian akan selamat. Siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan menemukan kekecewaan di mana-mana. Karena sandaran yang dia bayangkan kuat itu ternyata dia pijak, sudah rapuh, menjadikan dia terjatuh, menjadikan dia itu celaka. Nah, Allah itulah wali kalian yang sebenarnya. Di ayat ini Allah menyebutkan Allahu. Wali kita yang sebenarnya adalah Allahu, Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul-rasul yang lain. Di zaman ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman turunnya ayat ini sampai di hari kiamat. Kemudian walladzina amanu.
dan orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat, Allah menjelaskan wali yang sebenarnya itu adalah Allah, Rasulnya Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman. Tapi di ayat ini Allah tidak menyebutnya aulia, bukan innama auliyaukum, tapi innama waliyukum. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Waliyun, wali itu kata tunggal dari aulia. Kalau satu wali atau satu pelindung, bahasa Arabnya wali, waliyun. Tapi kalau sudah lebih dari 3 pelindung lebih, ada 3 wali lebih, bahasa Arabnya aulia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat ini wali yang sebenarnya siapa? Allah, Rasulnya, dan orang yang harusnya jamak atau bukan ya? Harusnya jamak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata tunggal di dalam ayat ini. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladzina amanu. Bagaimana pengertiannya? Ada isyarat, kata ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan di dalam ayat ini wali yang sebenarnya itu hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pokok itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan Rasul dan orang-orang yang beriman itu mungkin menjadi pelindungmu, tapi mereka itu hanya kaki tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pelindung yang asli. Sebab jika kamu menjadikan Rasul itu sebagai walimu, sebagai wali pokokmu, kamu harus mengetahui Rasul itu memerlukan wali, yaitu Allah. Orang-orang yang beriman itu bisa menjadi pendukungmu, tapi mereka bukan pendukung yang hakiki. Pendukung yang hakiki adalah Allah, sebab orang-orang beriman yang mendukungmu itu mereka memerlukan dukungan dari Allah. Nabi Muhammad SAW yang menolongmu, yang mendukungmu itu juga memerlukan pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menyuplai dukungannya kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak menyuplai dukungannya kepada orang-orang yang beriman, maka mereka, Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, tidak bisa mendukungmu, tidak bisa menolongmu. Tapi Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman itu menjadi pendukungmu yang sebenarnya, karena mereka didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah kenapa di dalam ayat ini tidak menggunakan innama auliyaukum, tapi menggunakan innama waliyukum, bentuk tunggal atau bentuk mufrad. Kalau menggunakan kata jamak innama auliyaukum, sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka akan menjadi samar. Mana pendukung yang mutlak? Manakah pendukung yang mutlak? Akan menjadi samar. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan tidak ada trinitas atau trinity ya. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, tidak ada. Yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Allah itu adalah makhluk yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencari dukungan kepada makhluk karena makhluk itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati kita tidak boleh memiliki keyakinan makhluk ini mutlak memiliki dukungan yang terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik, menyekutukan. Nah, sebetulnya ayat ini menjelaskan konsep tawasul. Bertawasul kepada makhluk. Bisa enggak? Bisa. Asal kita punya keyakinan yang benar. Kita punya keyakinan yang benar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Nabi Muhammad itu pelindungmu juga. Orang-orang yang beriman itu pelindungmu. Jadi kamu bisa berlindung kepada Muhammad. Kamu bisa berlindung kepada orang-orang yang beriman.
tapi harus jelas di dalam hatimu, mereka itu bukan pelindung yang mutlak. Bukan pelindung yang mutlak. Inilah konsep bertawasul. Nah, ini sekaligus menjelaskan kepada kita tawasul itu boleh dan bagaimana cara bertawasul yang benar di dalam keyakinan kita. Jadi umpamanya saya mengucapkan di dalam dengan lisan saya, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Boleh atau tidak? Sah-sah saja. Allah mengatakan Rasul itu wali kalian kok. Sah-sah saja. Tapi kalian harus tahu, Rasul itu akan menolong kalian jika diizinkan oleh sang penolong yang sebenarnya, yaitu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya memohon pertolongan, meminta pertolongan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh atau tidak? Sah-sah saja. Karena Allah menyebut orang-orang yang beriman itu adalah penolong kalian. Itu wali yang sebenarnya. Kalau saya minta tolong, namanya saja sudah waliullah gitu ya. Kalau saya minta tolong kepada wali Allah, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kamu harus tahu, waliullah itu bisa menolong kamu jika sang penolong yang sebenarnya membiarkan dia menolongmu, mengizinkan. Kita nanti di akhirat, ketika kita di akhirat, kita minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan selain Nabi Muhammad SAW ada yang memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW itu syafaatnya yang paling mutlak, yang paling besar syafaatnya, sampai disebut syafaatul uzma. Syafaatku nanti besar sekali, kata Rasulullah SAW, sampai Nabi sendiri memproklamirkan syafaati li ahli kabair min ummati. Bayangkan sampai seperti itu. Syafaatku nanti itu untuk umatku yang datang membawa dosa-dosa besar. Bayangkan itu, sampai membawa dosa. Nabi sendiri mengatakan, ini syafaatku, ini aku simpan buat umatku nanti yang pulang ke kampung akhirat punya dosa besar, supaya bisa aku tolong. Tapi selain Nabi Muhammad SAW, ada yang menolong, ada. Ya, di dalam riwayat Nabi menjelaskan Uwais Al-Qarni nanti akan memberi syafaat sebanyak 2 kabilah terbesar di Arab. Padahal dia Uwais Al-Qarni ini waktu semasa hidupnya tidak ada yang kenal Uwais Al-Qarni ini. Kalau dia berdiri di pintu kamu, kata Rasulullah SAW, kamu usir. Kalau dia ngelamar anak putrimu, pasti kamu tolak mentah-mentah. Tapi padahal dia nanti di hari kiamat akan diperintahkan agar memberi syafaat kepada umat manusia sebesar 2 kabilah Arab yang paling besar. Uwais Al-Qarni. Kalau Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni ini seorang tabi'in, bagaimana dengan sahabat yang kedudukannya di atas para tabi'in? Sahabat Nabi Muhammad SAW nanti memberikan syafaat. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW punya syafaat, mereka memberikan syafaat. Bahkan di bawah tabi'in, di bawah sahabat, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat. Jangankan para wali, bayi yang lahir, kata Rasulullah SAW, bayi ketika seorang tua memiliki anak yang belum balik, anaknya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anak ini nanti akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Memberi syafaat kepada orang tuanya, asal orang tuanya mati dalam keadaan beriman. Sampai diajarkan kalau ada orang kematian, satu keluarga mengalami kematian anak kecil, kita datang ke rumahnya bukan mengucapkannya adzamallahu ajrakum, tapi mengucapkan adzamallahu ajrakum kan semoga Allah memberi pahala atas musibahmu, Allah memberi pahala yang besar atas musibah yang menimpamu. Tapi kalau yang mati anak kecil yang belum balik, kita datang ke rumahnya mengucapkannya bukan adzamallahu ajrakum, tapi syafi'
nafi', kamu baru dianugerahi seorang pemberi syafaat dan seorang yang akan bermanfaat nanti bagimu di hari kemudian, di akhirat nanti. Itu berdasarkan riwayat bahwa bayi itu nanti, bayi yang mati akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Nah, kalau bayi saja bisa memberi syafaat, bahkan amal kita bisa memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi di dalam hati kita harus ada kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang nanti bisa memberi syafaat di hari kemudian itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya yang sayang kepada kita, yang benar-benar sayang itu siapa? Ya Allah. Jadi Allah itu sayangnya luar biasa kepada kita, menolong kita tapi menggunakan tangan-tangan hambanya. Kalau Allah mau menolong langsung bisa nggak? Bisa. Nah, kenapa Allah tidak menolong kita langsung? Ada hikmahnya. Hikmahnya supaya menguji kita. Kita ini kenal nggak dengan Allah? Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hikmah yang kedua, karena Allah ingin memuliakan hamba-hambanya. Allah itu ketika ingin memuliakan salah satu hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba itu hidupnya bermanfaat untuk hamba yang lain. Ketika Allah ingin memuliakan kita, Allah akan menjadikan hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita mau mengetahui sampai di mana kadar kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat hidup kita manfaat untuk orang lain enggak? Kalau hidup kita tidak ada manfaatnya untuk orang lain, ya berarti kadar kita ini sangat rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah tidak ada manfaatnya, mendatangkan madharat, itu lebih rendah lagi. Nah, kalau sudah tidak ada manfaatnya tapi kita menyakiti banyak orang, ini kita bukan cuma rendah di mata Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita sudah mulai bermanfaat, kemuliaan kita ini sesuai dengan kadar manfaat kita. Semakin besar manfaat kita, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah mencintai kita. Allah kalau mencintai hambanya, dijadikan hamba itu bermanfaat untuk umat manusia, untuk makhluk yang ada di sekitarnya. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk itu ditanggung oleh Allah rezekinya, tetapi di antara makhluknya itu yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat untuk makhluk yang lain. Seperti itu yang dijelaskan di dalam hadis. Nah, dari sini kita bisa mengetahui betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Manfaat yang memancar dari Nabi Muhammad SAW kepada makhluk itu tidak hanya yang di sezaman dengan dia, tidak hanya untuk yang sezaman dengan dia, tapi kita sudah hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW masih merasakan manfaatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan nanti sampai hari kiamat, bahkan nanti kita akan merasakan manfaatnya Nabi Muhammad lebih besar dari manfaat ini nanti ketika di akhirat. Ini manfaat yang kita dapat dari Nabi Muhammad ini baru setitik. Nanti kita akan melongok melihat manfaatnya Nabi Muhammad dan melihat kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi Muhammad SAW di hari kebangkitan. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang ada di dalam barisan Rasulullah SAW. Kita berada di dalam payung syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, itu hikmah dari mengapa Allah tidak menyebutnya auliyaukum tapi waliyukum. Allahu wa rasuluhu Muhammad SAW, dialah walimu yang sebenarnya, karena dia yang mengantarkan kamu menuju kepada petunjuk yang benar. Dia yang mengentaskan kamu dari kegelapan menuju kepada cahaya.
Dia yang menunjukkan kepada kamu arah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengajarkan kepadamu bagaimana cara beribadah yang benar. Dia yang mengajarkan kepada kamu Al-Quran, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau tidak dibaca oleh Nabi Muhammad tidak mungkin kamu bisa membacanya. Itu wali kamu yang sebenarnya. Kenapa kamu cari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang memusuhi Nabi Muhammad SAW? Nah, Allah mau menjelaskan seperti itu di dalam ayat ini. Kemudian setelah Allah, Rasulnya, walimu adalah orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Allah tidak menyebut wali kita ini orang-orang yang Islam. Allah tidak menyebutnya wa rasuluhu walladzina aslamu, dan orang-orang yang telah masuk Islam, karena tidak semua orang Islam itu beriman. Yang dimaksud beriman di sini orang yang sudah memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya, bukan sekedar beriman secara teori. Jadi kita bisa mengetahui di dalam ayat ini, berarti tidak semua orang Islam itu bisa kita jadikan wali. Karena Allah hanya menyebut di dalam ayat ini orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam. Nah, ini andai kita mau menjadikan seseorang itu menjadi wali kita, syarat Islam pun sebetulnya belum cukup. Ini saya tidak bicara wali pemimpin presiden nanti loh ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Ini kan saya ulang-ulang supaya jelas ini ya. Karena ada orang yang menafsirkan yang dimaksud ayat di sini adalah pemimpin secara letterlek gitu. Sehingga kalau ada agama ikut dilibatkan dalam memimpin tadi. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah sahabat setia atau pelindung yang benar. Berarti kita tidak bisa juga menjadikan orang-orang Islam secara mutlak itu sebagai pelindung kita atau sahabat setia kita. Kalau Islamnya masih setengah-setengah, ya tidak bisa kita jadikan sahabat setia kita. Berbahaya juga. Nah, makanya Allah menyebutnya di sini walladzina amanu. Bukan beriman secara teori ya, tapi memiliki keyakinan di dalam hati. Nah, yang seperti apa orang yang beriman itu kan kita tidak bisa memutuskan ini keyakinannya sudah mantap, ini keyakinannya belum mantap. Allah memberikan ciri-ciri. Kalau kamu melihat ada orang Islam, dia memiliki ciri-ciri yang aku sebut ini, maka dia itu sudah memiliki keimanan di dalam hati. Nah, ini sekaligus supaya kita ini segera mengejar ciri-ciri ini, agar kita ini termasuk orang-orang yang beriman seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya Allah menyebutkan ciri-ciri ini bukan agar kita dapat mencari orang-orang yang beriman yang benar yang mana. Lihat itu loh, diri kamu termasuk orang beriman yang benar atau tidak. Jangan menilai orang, wah ini belum benar, imannya belum benar. Nah, kamu sudah benar atau belum imannya? Kok nilai orang, ini tidak masuk dia dalam kategori yang disebut Allah. Lah, kamu sudah masuk atau belum? Jadikan diri kita itu pantas menjadi wali bagi orang yang lain. Nah, apa itu ciri-cirinya? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa ini orang-orang yang beriman yang dimaksud ini ya Allah? Karena kita tidak bisa mengukur hati seseorang, harus ada ciri-cirinya. Alladzina yuqimunas salata. Ciri-cirinya nomor 1. Alladzina yuqimunas salat. Yang dimaksud yuqimunas salat di sini bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi kata Allah tidak menyebut alladzina yusalluna, orang-orang yang sholat. Enggak, bukan orang-orang yang sholat, tapi
orang-orang yang mendirikan sholat. Karena orang yang sholat yang sebenarnya itu ya orang yang mendirikan sholat. Sebab tidak semua orang sholat mendirikan sholat. Nah, apa yang dimaksud mendirikan sholat di sini? Dia adalah orang-orang yang sholat yang memenuhi hak-hak sholat tersebut. Sholat itu punya hak yang kalau tidak kita penuhi, nanti sholatnya akan nuntut kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Abdullah bin Abbas menafsirkan ini peringatan bagi orang-orang yang sholat seenaknya saja, sholatnya sekenaknya saja, mengurangi takaran sholat. Loh kok bisa wailul lil mutaffifin diartikan sholat? Ya sebab di ayat yang lain Allah menyebut wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang melalaikan sholatnya, menunda-nunda sholat, celaka dia. Sebab di dalam riwayat disebutkan orang yang sholat seenaknya saja, sholat kita itu kata Rasulullah SAW nanti ketika kita salat Assalamualaikum warahmatullah, sholatnya itu naik ke atas. Sebelum naik ke atas kata Nabi Muhammad, sholat itu berdoa untuk kita. Kalau kita melaksanakan sholat itu dengan sungguh-sungguh menjaga hak-haknya, sholatnya ini berdoa kata Rasulullah, semoga hai manusia, semoga Allah, kata-katanya saya lupa, hafidhallah hafidhakallah kama hafadtani, kata salat itu. Semoga Allah menjagamu hai manusia seperti halnya engkau menjagaku. Doanya sholat ini kabul pasti ya. Jadi kalau kita menjaga sholat, pasti hidup kita itu tenang, enak. Sholatnya yang berdoa, hafidhakallah kama hafadtani, hai manusia, semoga Allah menjagamu seperti engkau menjagaku. Menjaga hak-haknya sholat tadi. Tapi kalau kita sholatnya seenaknya saja, sholat itu naik ke langit berdoa, dhayya'akallah kama dhayya'tani, kata sholat, hai manusia, semoga Allah melalaikan hak-hakmu seperti halnya kau melalaikan hak-hakku. Jadi mengerjakan sholat itu belum cukup. Yang harus kita lakukan adalah mendirikan sholat, mendirikan hak-hak sholat. Apa maksudnya mendirikan hak-hak sholat? Mendirikan hak-hak sholat yang memenuhi syarat-syarat wajib, syarat-syarat sahnya sholat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kita harus tahu apa itu syarat-syarat sahnya sholat. Apa hal-hal yang membatalkan sholat, harus tahu. Kemudian setelah tahu, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya ada tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak pada saat kita bergerak dari satu rukun gerakan menuju ke rukun gerakan yang lain. Ada yang syarat-syaratnya diantaranya tumak ninah, diantaranya rukuk. Ketika kita bergerak dari berdiri menuju rukuk harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Berdiam sejenak, tidak bergerak sejenak. Baru kemudian kita bisa berpindah ke rukun berikutnya. Kalau kita dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tidak ada diamnya sama sekali, tidak ada berdiamnya, rukuk kita tidak sah karena tidak ada tumak, harus berdiam sejenak, tidak bergerak.
ulama kemudian memberi kadar minimal berdiamnya itu seperti jangka waktu kita mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita berdiam membaca doa rukuk, ya kita sudah tumakninah, lebih dari tumakninah itu. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahal azim wa bihamdih, atau subhanallah wa bihamdih, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, kita sudah lebih dari tumakninah. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga hudur di dalam sholat. Berusaha untuk hudur. Apa hudur itu? Hudur itu sadar. Saat sholat itu sadar. Bukan hilang-hilangan sholatnya ini. Sadar itu bagaimana sih? Sadar itu ya kamu tahu apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu gerakkan. Berusaha. Wah, susah ini Ustaz. Ya, tapi kamu harus berusaha loh. Kalau kamu tidak berusaha, kamu belum mendirikan hak sholat. Masa kamu lebih hudur nonton televisi daripada sholat? Padahal sholat itu ketika kamu berhadapan-hadapan dengan Allah. Masa kamu ini lebih hudur ketika duduk berdialog dengan temanmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti ada yang salah di dalam hatimu. Kalau kamu tidak bisa hudur di dalam sholat, lebih hudur ketika kamu ngobrol dengan teman kamu, berarti ada yang salah. Kamu bisa hudur, bisa hadir hatimu saat ngobrol dengan teman-teman kamu, sadar kamu, karena kamu suka saat ngobrol tadi. Coba kalau kamu duduk dengan orang yang tidak suka, tidak mungkin hudur kamu. Pasti kamu ngobrol sudah kesana kemari. Kapan ini rampungnya nih? Kapan dia perginya ini ya? Orang yang kita tidak suka, tidak klop. Tapi kita kalau duduk dengan orang yang kita suka, jangan sampai selesai ini. Asyik ngobrolnya. Apa yang dia ucapkan walaupun kita sambil bergerak, kita telinga kita ini tetap dengar, sadar apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena kita suka. Kalau kamu tidak bisa hudur di dalam sholatmu, berarti kamu ini tidak suka sholat. Tidak ada keinginan untuk sholat. Masa kamu tidak ada keinginan untuk berdialog dengan Zat yang maha baik padamu, yang menciptakan kamu? Ini adabnya buruk sekali ya. Sangat buruk adab yang seperti ini. Kita kalau umpamanya ngobrol dengan orang yang tidak suka ngobrol dengan kita, paham tidak kita? Kalau orang yang peka pasti paham kan. Saya ajak ngobrol, dia kok matanya ke sana kemari, oh ini berarti tidak suka dengan saya. Ya sudah, silahkan kalau mau pergi, tidak ada masalah. Tahu kita berasa kalau ini orang tidak suka ngobrol dengan kita. Jangankan kita, anak kecil saja paham. Anak kita yang masih kecil itu, kalau kita diajak ngobrol, kita tidak memperhatikan mata dengan mata, tidak memperhatikan, dia lama-lama paham. Nanti kita tidak diajak ngobrol lagi sama anak kecil itu. Dia akan cari teman lain. Nah, orang tua itu seharusnya kalau anaknya ngajak ngobrol, sesibuk apapun, letakkan, dengarkan. Jangan anaknya ngobrol sama dia sama chatting, sama HP-nya terus. Nanti dia akan ditinggalkan nanti sama anaknya. Karena dia anak kecil saja berasa. Nah, masa kita anggap Allah itu tidak paham, kita itu tidak hudur, sholatnya nggak benar. Nah, ciri-cirinya orang yang tidak hudur, kalau imamnya kepanjangan sedikit saja, ya Allah, panjang. Padahal imamnya itu ya tidak panjang-panjang banget gitu ya. Tidak baca Al-Baqarah imamnya. Kalau baca Al-Baqarah itu baru panjang. Cuma baca hal ataka haditsul ghasyiyah, ya Allah. Kok pilih yang inna a'tainakal kautsar? Kenapa kok harus hal ataka? Ini imam menjebak saya nih. Terjebak saya di sholat ini. Itu menunjukkan kita ini sholat tapi tidak sholat. Nah, kita semua masih seperti itu ya. Sholat tapi tidak sholat. Sebab kita ini sholat tapi tidak mau sholat. Kalau umpamanya ditanyai, kalau sholat itu tidak wajib, tidak ada yang sholat. Orang yang tidak sholat subuh
Nggak masuk neraka. Mungkin kita tidur, enak tidur lah. Selimutan enak. Kita ini bangunnya subuh ini 98% karena takut neraka. 2% ya Allah. Masa ada 2%? Tidak tahu ada apa enggak. Jangan-jangan malah 100% takut neraka gitu ya. Kalau umpamanya diumumkan gitu ya, ada wahyu susulan ini ya, firman susulan, subuh enggak apa-apa lah, enggak masuk neraka kalau kamu enggak sholat semua kita. Sudahlah, ada zuhur, asar, maghrib, sudah cukup, subuh saja kita enggak sholat enggak apa-apa. Karena sholat kita ini sholat terpaksa, bukan sholat yang benar. Dan kita bisa bayangkan ini ya. Kalau ada orang yang setiap hari 5 kali, orang ya, setiap hari 5 kali bicara kepada kita dengan nada terpaksa bicaranya. Datang ke kita ajak ngobrol, harus ketemu orang ini lagi. Orang ini terpaksa ketemunya kepada kita. Dan kita tahu itu. Setiap hari 5 kali datang ke kita. Kita apakan itu orang ini? Waduh, saya niat orang ini, aduh. Orang itu belum datang, ini sudah mau datang karena aduh, sumpek gue. Ketemu lagi sama orang ini. Kenapa dia harus datang ke saya? Carikan, kita bisa cari jalan gimana caranya saya ketemu lagi sama orang ini. Bagaimana kita melakukan Allah seperti itu? Dari mulai kita tahu sholat sampai sekarang. Berapa tahun? 5 kali sehari, belum ditambah sunnah-sunnahnya kita juga seperti itu. Sunnah-sunnah yang kita lakukan itu bukan karena kita mau berdialog banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengharapkan karena ada duha, rezeki biar lancar. Karena rezekinya yang kita bayangkan. Dan lain-lainnya, bukan karena kepentingan. Jadi seperti kalau ada orang kayaknya kita ini butuh, kalau kita butuh sama orang, ayolah datang ke rumah saya, nanti saya buatkan masakan ini. Hah, kamu bisa masak itu? Ya, datang deh. Datangnya karena masakan, bukan karena saya ya. Karena saya perlu supaya Allah ini memperlakukan kita seperti itu, padahal Allah nggak perlu loh dengan kita. Allah ini tahu datangnya kita ke sholat ini bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Terus bagaimana ya Allah? Dan kita tidak peka terhadap itu. Orang yang seperti ini sudah disebut orang yang mendirikan sholat atau belum? Mudah-mudahan lah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Nah, orang yang seperti kita ini harus banyak istighfar. Makanya kita selesai sholat itu jangan berasa diri kita wali. Ini saya wali, ini loh, wali itu yang ini. Alladzina yuqimunas shalah. Kalau belum bisa mendirikan sholat dengan benar, jangan berasa diri kita ini wali min auliyaillah. Kontaknya dengan Allah saja belum benar loh. Nah, kita harus menghadirkan perasaan ini. Kita minimal kita ini memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya kita menginginkan kita itu diperlakukan oleh orang seperti itu. Minimal tuh. Padahal harusnya lebih. Kalau saya ngomong tidak diperhatikan, saya tidak suka. Saya tidak mungkin memperlakukan orang seperti itu. Saya sendiri kalau diajak, saya ngomong, ucapan saya tidak diperhatikan, saya tidak suka. Berarti kalau ada orang lain ngomong, saya harus memperhatikan. Berarti saya harus memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlakukan Allah itu seperti kita ingin diperlakukan baik oleh orang. Minimal itu. Harusnya di atas itu, karena Allah itu zat yang maha. Nah, ini kita tidak memperlakukan Allah yang minim saja belum kita lakukan kepada Allah SWT. Plus tuntutan kita banyak kepada Allah. Tuntutan kita ini sangat banyak kepada Allah. Kitanya seenaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntutan kita banyak kepada Allah, dan kalau tidak segera dikabulkan, seakan-akan kita ini bos bukan hamba ya. Kok belum kabul doa saya, mulai besok saya tidak mau pikir lagi, saya ngancem lagi.
Kamu ini hamba apa bos ini? Tidak paham ini. Kamu ini diperintahkan untuk mengenali dirimu sebagai hamba, bukan mengenali dirimu sebagai Tuhan dan menjadikan Allah hambamu. Kamu ini yang hamba, Allah itu yang Tuhan, yang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum seperti itu ya kita masih jauh dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya. Ini ciri-cirinya yang pertama, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat. Ada tambahannya lagi nih ya. Wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Dan orang yang melaksanakan sholat atau mendirikan hak-hak sholat, dan orang yang menunaikan zakat pada saat mereka itu rukuk. Gimana ini? Orang menunaikan zakat saat rukuk. Wahum raki'un, dan mereka dalam keadaan rukuk. Nah, sebagian ada yang mengatakan ini asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholat di dalam Masjid Nabawi. Di tengah-tengah dia sholat, ada orang miskin yang masuk ke masjid, meminta-minta, ya. Masuk ke masjid, dia ini kondisinya sangat miskin, tapi tidak ada yang perhatian di dalam masjid itu. Sayyidina Ali waktu itu sedang di dalam sholatnya dalam posisi rukuk. Dalam posisi rukuk, dia melepaskan cincinnya, dilepaskan, dilempar ke orang itu. Jadi dia bersedekah saat rukuk, saat sholat itu dia bersedekah. Nah, di riwayat yang lain itu bukan Sayyidina Ali tapi Sayyidina Abu Bakar, di riwayat yang lain. Tapi sebetulnya dua riwayat ini adalah dua riwayat yang lemah. Dua riwayat yang lemah. Ibnu Katsir dia menyebutnya itu Sayyidina Abu Bakar. Ada di riwayat yang lain disebut juga Sayyidina Ali. Sebagian melemahkan. Alasannya yang disebut di dalam ayat ini wahum raki'un. Hum, mereka. Kalau ini untuk person berarti wahwa raki'. Mendirikan sholat dalam keadaan rukuk. Tapi di sini disebutnya wahum raki'un, dan mereka dalam keadaan rukuk. Bagaimana mereka dalam keadaan rukuk kemudian ditujukan untuk satu orang? Walaupun di dalam bahasa Arab itu ada kebiasaan kata jamak ditujukan untuk satu orang lit ta'zim, untuk mengagungkan orang tersebut. Jadi bisa jadi seperti itu. Tapi dua dalil Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu lemah, dalilnya lemah. Yang kuat kemudian diartikan rokek di sini at-tatamun, yaitu tunduk, menyondongkan badan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiasan. Dan zakat di dalam ayat ini Allah menyebutnya wa yu'tunaz zakah. Kalau ayatnya dikaitkan asbabun nuzulnya dengan Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar yang rukuk kemudian menyisihkan cincinnya, itu bukan zakat namanya. Itu namanya sedekah. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini kan wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Maka kemudian makna rukuk di sini tidak diartikan secara
yaitu orang yang rukuk di dalam sholat, tapi diartikan secara makna, secara bahasa, yaitu dalam keadaan tunduk. Dia mengeluarkan zakat dalam keadaan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti ini mengeluarkan zakat dalam keadaan tunduk itu mengeluarkan zakat dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas. Tidak mengharapkan pujian siapa-siapa, tidak mengharapkan balasan dari orang yang dia bantu. Sebagian orang itu membantu orang karena pamrih gitu ya. Nanti kalau dia berhasil, saya pasti dapat dukungan dari dia. Nah, itu tidak terpuji orang yang seperti itu. Nanti kalau dia dapat dukungan betul, pahalanya bisa hilang. Nah, bahkan Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW, itu kalau membantu orang, dia segera berpaling dari orang itu. Takut nanti didoakan oleh orang itu. Oh, semoga pahala kamu, semoga, takut ini kalau didoakan nanti pahala sedekah saya habis. Seperti orang yang membayar orang, kemudian diperintahkan untuk dibalas untuk mendoakan. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan kalau memberi orang jangan minta doa kepada orang itu. Sudah beri, selesai. Jangan, ini ya saya kasih uang, tapi doakan saya loh ya, jangan lupa. Itu berarti kamu seperti menggaji jasa orang itu untuk mendoakan, habis orang itu mendoakan selesai, sudah kamu bayar gajinya. Nah, jadi apa? Ya sudah, kalau memberi orang mudah-mudahan berkah, amin. Kalau orang itu mendoakan tanpa kita minta, ya sudah. Nah, atau membantu orang. Ini ada anak, saya bantu sekolahnya. Kenapa? Nanti kalau dia besar jadi pejabat, gampang nih saya kalau mau apa-apa juga minta tolong. La ilaha illallah. Oh, ini niatnya sudah salah dari mulai awal. Padahal ini anaknya masih SD nih ya, masih SD anaknya. Dia harapkan nanti besarnya cari dukungan itu ya, cari dukungan. Nah, tidak ada pahalanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah besar dia jadi pejabat betul, mendukung, ya sudah pahalanya sudah kamu makan di dunia ini. Sudah kamu makan di dunia. Makanya kalau berbuat baik sudah serahkan kepada Allah, ini untuk urusan akhirat. Untuk nanti di dunia. Di akhirat nanti. Nah, ini makna dari zakat. Berarti ciri-ciri orang yang beriman itu mereka sholat, mendirikan hak-hak sholat. Sholatnya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka ini orang-orang yang menunaikan zakat dengan serius. Jadi mendirikan sholat, menunaikan zakat dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kalau kita lihat ada orang sholatnya sungguh-sungguh, terlihat kan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat tanda-tanda orang sujud, yang sholatnya itu benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terlihat di wajahnya. Nah, begitu juga orang yang mengeluarkan zakat dengan serius, terlihat tanda-tandanya. Dia tidak pelit, dermawan kepada orang. Terlihat orang yang mengeluarkan uang karena ingin pujian dengan ikhlas. Biasanya kalau ingin pujian tidak akan bertahan dengan lama. Kalau kita kumpul dengan orang yang ingin pujian, mengeluarkan uang, dia tidak akan tahan lama dia. Dan ciri-ciri yang lain, dia mungkin bisa bersedekah dalam keadaan dirinya sendiri terdesak. Itu ciri-ciri orang yang tulus. Nah, kita jangan menilai orang, sudah, ini jadikan ini sebagai sifat yang kita sandang, yang kita miliki, supaya kita ini termasuk wali-wali yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa may yatawallallaha wa rasulahu. Kenapa kok Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman itu sebagai wali? Di
dalam ayat yang ke-56 Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu." Siapa orang yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya tawalla berarti mengangkat gitu ya, mengambil kewalian atau mengangkat Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang sifat-sifatnya tercantum di atas itu sebagai walinya. Fa inna hizballahi humul ghalibun, kata Allah. Maka hizibnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hizib yang akan menang. Dalam ayat yang lain, fa inna hizballahi humul muflihun. Nah, di ayat yang lain, humul muflihun, mereka itu orang-orang yang sukses. Jadi yang dimaksud ghalibun itu mereka lah pemenang, bukan yang menang. Mereka itulah pemenang. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, orang beriman itu sebagai hizibnya, maka mereka itulah para pemenang yang sebenarnya. Pasti akan menang, gitu kan? Atau akan sukses. Hizib itu apa sih? Hizib itu sebetulnya secara bahasa artinya orang-orang yang militansi, jadi berkumpul sama-sama militan, gitu ya, berkumpul bersama untuk mencegah sesuatu yang tidak baik. Orang-orang yang berkumpul bersama untuk mencegah sesuatu yang tidak baik. Kemudian lambat laun makna ini berkembang akhirnya. Makna asalnya itu seperti itu ya. Hizib itu orang-orang yang berkumpul, kemudian komitmen, dan orang-orang militan untuk mengusir sesuatu yang tidak baik. Itu namanya hizib. Lalu maknanya berkembang, bisa juga akhirnya menjadi orang-orang yang berkumpul untuk mencapai suatu cita-cita, mencapai suatu harapan. Itu sebabnya di era ini, di era kita ini, bahasa Arabnya partai itu hizib. Partai dalam perpolitikan itu bahasa Arabnya hizib. Jadi hizib PDI, hizib Golkar, ya. Dulu ada hizib apa lagi? Hizib Ka'bah. Dulu ada, waktu masih kecil kan cuma ada 3 ya. Waktu saya masih kecil. Hizbul Waton, mulai lagi. Partai. Tapi arti dasarnya sebetulnya yang saya jelaskan di awal tadi itu. Tapi bisa berkembang menjadi partai. Jadi kalau mau milih partai kita ini siapa sebenarnya? Partai kita ini tidak untuk politik. Partai kita itu Allah, Rasulnya, dan orang yang benar-benar beriman. Itu partai kita. Allah mengatakan, siapa yang partainya, maksudnya bukan partai politiknya, siapa yang partainya itu Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, mereka itulah partai yang menang. Humul ghalibun, mereka itulah orang pemenang sebenarnya. Ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang memasukkan dirinya ke dalam lingkaran orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau sekarang Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, tapi orang-orang yang beriman ini, yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, ada di tengah-tengah kita. Kalau kita memasukkan diri kita ke dalam lingkaran mereka, berarti kita ada di lingkaran Rasulullah SAW dan ada di lingkaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di lingkaran mereka, kita menjadi pemenang. Walaupun kita belum bisa beramal seperti amal mereka. Kita menjadi pemenang. Humul ghalibun. Kalau kita memperjuangkan suara mereka, dalam tanda kutip nih ya, ini tidak ada hubungannya sama politik ya. Dan kemudian, oh berarti kalau ada ini, oh kita masuk. Ustadz ini menyindir, ini kita suruh
masuk kemarin tidak ada sama sekali. Saya tidak ada urusan dengan presiden. Mau jadi presiden siapapun yang mau jadi presiden, namanya siapapun pasti akan saya hormati. Saya tidak berurusan dengan perpolitikan. Yang di atas jadi presiden, ya sudah saya hormati itu sebagai presiden saya. Selesai. Kecuali kalau dia menghambat saya sholat, nah itu baru saya akan berontak. Loh, kalau presidennya salah gimana Ustaz? Ya diingatkan. Tidak boleh kita meremehkan presiden, siapapun presidennya. Tidak boleh kita caci maki. Kalau dia salah Ustaz, ada tidak ajaran di Islam orang salah dimaki-maki? Tidak ada, bukan ajaran Islam itu. Ada ajaran di Islam ahli maksiat kita remehkan, kita remehkan. Orang remeh. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Yang ada di dalam Islam itu ahli maksiat, orang yang salah diingatkan. Itu yang ada. Jadi kita harus lurus ya pandangan kita. Hati-hati loh. Sebab di dalam riwayat disebutkan orang yang meremehkan pemimpin yang adil, orang yang meremehkan pemimpin yang adil itu adalah orang munafik. Saya tidak bilang pemimpin yang sekarang adil loh. Oh, maksudnya Ustaz pemimpin yang sekarang adil? Saya tidak tahu adil itu. Itu kan ada kabarnya A, kabarnya B. Itu kan kabar. Kamu tahu persis tidak? Tidak tahu kan? Kalau kamu tidak tahu dia adil atau dia tidak adil, lebih baik jangan-jangan kamu remehkan dia, kamu pandang remeh, tahu-tahu dia pemimpin yang adil di mata Allah. Kamu tergolong orang munafik. Ini sabda Rasul ya. Dan kata Rasulullah, pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Kalau dia mangkal, marah dia, terus kamu didoakan, nangis kamu. Loh, dijelaskan enggak namanya siapa pemimpin yang adil? Enggak dijelaskan. Jadi kita enggak tahu yang adil mana. Yang kita tahu yang cerita-cerita di dalam riwayat yang disebutkan oleh penulis-penulis pemimpin yang adil itu jelas. Jelas itu. Yang sekarang kan enggak ada kabarnya. Enggak ada yang menjelaskan ke kita pemimpin yang itu adil, pemimpin yang ini. Semua kabarnya enggak jelas semuanya. Jadi yang paling aman bagaimana? Tidak usah komentar, itu paling aman. Komentar itu, kalau kamu komentar berarti kamu ngeblok salah satu. Kalau kamu ngeblok, itu kamu tidak aman lagi. Sepanjang kamu tidak blok A, tidak blok B, bukan komplek nih ya. Tidak ngeblok partai A, tidak ngeblok partai B, tidak ngeblok, kamu berada dalam aman. Tapi kalau kamu sudah ngeblok partai A, partai B, itu kamu memposisikan dirimu dalam situasi yang tidak aman. Dalam situasi yang tidak aman. Loh, berarti saya nanti tidak boleh milih presiden. Boleh, tapi tidak usah dakwah. Tidak usah berdakwah. Ayo pilih calon presiden yang ini. Tidak usah ikut-ikut. Sudah biarkan orang memilih beristikharah menurut kemampuan masing-masing. Yang terpilih itu yang dipilihkan Allah buat kita. Yang dipilihkan nanti bagus sudah Ustaz. Ya tergantung, kalau kamunya baik, masyarakatnya baik, Allah pasti akan memilihkan pemimpin yang baik. Kalau masyarakatnya, rakyatnya ahli maksiat, Allah pasti akan memilihkan pemimpin yang menindas. Pasti itu sudah disebutkan di dalam riwayat, di dalam hadis. Nah, kembali lagi, ini yang dimaksud hizib di sini bukan partai yang saya sebut tadi itu, tapi jadikan kita itu menyampaikan suara Allah, suara Muhammad SAW, suara aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan di dalam hidup kita kecuali menyampaikan suara mereka, karena kita ingin berada di lingkaran mereka. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa man dakhal fi himahum la yakhaf, la yakhaf. Kata Habib Ali, siapa yang berada di lingkaran mereka, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhaf, la yakhaf, maka dia tidak akan takut, tidak akan takut. Tidak akan takut apa ya maksudnya? Selamat, hidupnya akan selamat. Selamat itu kita, ya kita mau selamat di dunia, tapi yang kita pikirkan itu nanti di akhirat. Selamat kita berada di dalam lingkaran mereka, itu kita selamat. Kata Rasulullah SAW waktu menceritakan ada kumpulan ahli zikir
yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian bertanya kepada malaikat, dialog antara Allah dengan malaikat yang hadir di. Jadi kalau ada majelis zikir seperti ini, majelis zikir juga. Malaikat itu kumpul. Kata Rasulullah SAW, malaikat itu kumpul. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, hei malaikat yang hadir di majelis zikir di Villa Geraha Hijau 1 atau di tempat yang lain, itu yang diminta sama orang-orang yang hadir di majelis itu apa? Yang mereka harapkan itu apa? Kok sampai setiap Senin datang ke tempat ini? Kan enak pergi ke tempat lain, kok mau-maunya datang ke tempat ini. Apa yang mereka cari itu apa? Tanya sama Allah SWT. Kata malaikat, ya Allah, mereka itu tidak punya harapan apa-apa ya Allah. Di majelis itu tidak ada makanan enak, tidak ada perkumpulan yang wah, biasa-biasa, karpetnya biasa, tempatnya biasa. Nah, apa yang mereka cari? Mereka cuma pengen surgamu ya Allah. Kata Allah SWT, nah mereka itu sudah pernah lihat surgaku atau belum? Ya, sudah jelas belum. Nah ini kenapa sih Allah kok tanya jawab itu? Apa Allah tidak tahu? Ya tahu, Allah Maha tahu. Apa tanya jawab itu? Allah tanya jawab dengan malaikat itu supaya kita faham. Kalau tidak kan kita tidak bisa mengambil hikmah. Nah, Allah tanya kepada malaikat, mereka sudah pernah lihat surgaku, hai malaikat? Kata malaikat, belum ya Allah. Bagaimana kalau aku tunjukkan kepada mereka itu surgaku? Kata malaikat, ya Allah, pasti mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi ya Allah. Kalau perlu jalan dari rumahnya merayap, tidak naik mobil, merayap atau merangkak akan mereka lakukan itu. Kata Rasulullah di riwayat yang lain, andai kata orang itu tahu apa yang didapat di majelis zikir, maka dia akan datang dari rumahnya walaupun merangkak. Merangkak. Kita nikmat naik kendaraan jalan. Apalagi saya paling nikmat tinggal turun dari situ. Kalau masih males ya sudah keterlaluan ya. Kemudian Allah tanya lagi, hei malaikat, yang mereka takuti itu apa sih? Kok sampai mereka ini hadir di majelis, terus mereka ini takut apa? Kata malaikat, mereka itu takut neraka ya Allah. Nerakamu yang mereka takuti. Lah, mereka itu pernah lihat nerakaku atau tidak, kata Allah? Belum pernah ya Allah. Lah kalau bagaimana kalau aku tunjukkan neraka kepada mereka? Pasti mereka akan lebih takut lagi ya Allah, kata malaikat. Terus Allah mengatakan, hei malaikat, kalian bersaksilah, saksikan hai malaikat, aku akan memberi apa yang mereka inginkan dan aku amankan mereka dari apa yang mereka takuti. Nikmatnya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masuk di dalam lingkaran ini. Tapi kemudian ada malaikat usil yang protes gitu ya. Ada malaikat yang usil. Ya Allah, protes ya Allah. Tidak semua orang yang hadir itu menginginkan surga dan neraka. Menginginkan surga dan takut neraka. Nah ini problem ini ya. Malaikat kan tahu hati kita dia. Ya Allah, interupsi ya Allah. Kamu tadi bilang semua yang hadir kau beri surga, kau jauhkan, kau amankan dari neraka. Interupsi. Saya tahu ada si fulan ikut hadir di situ. Dia tidak mengharapkan surga. Dia juga hadir bukan karena takut neraka, tapi dia hadir karena nganggur di rumahnya. Daripada nganggur di rumah, lebih baik hadir. Daripada di rumah tidur, tidak ada ini, lebih baik saya hadir. Atau dia hadir karena mau rahat raksy kalau hadir itu, bukan karena pengajiannya loh ya Allah. Gimana ini? Kata malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul gaum la yashqa bihim jalisum. Hei malaikat, yang kamu lihat itu majelis zikir itu adalah sekelompok kaum yang duduk bersama mereka, duduk bareng mereka, tidak akan celaka. Apalagi mereka yang duduk bareng mereka tidak akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini nikmat yang luar biasa ini. Ini sebetulnya penjabaran dari syair Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi.
wa man dakhal fi himahum la yakhaf. Siapa yang ada di pekarangan orang-orang soleh itu tidak akan celaka. Sebab kalau mereka belum jadi seperti orang soleh itu, paling tidak duduk bareng orang soleh itu dikumpulkan oleh Allah. Yang paling penting mencintai mereka ya, bukan duduk seperti orang munafik. Nah, duduknya orang munafik itu pura-pura. Dan orang kalau pura-pura itu tidak akan bertahan. Kita duduk bersama orang-orang soleh, tapi hati kita belum seperti mereka. Keinginan mereka, tujuan kita, keinginan kita belum seperti tujuan dan keinginan mereka. Sudah kumpul aja bersama mereka. Allah mengatakan mereka adalah sekelompok kaum yang bersama mereka tidak celaka. Itu yang kita harapkan ya. Nah ini siapa yang mau kita jadikan wali? Nah, hizib kita ini siapa? Partai kita. Tuh, setelah dengar ayat ini saya tidak akan mikir partai-partai yang di luar, ini partai saya nih ya. Hizib saya adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Nah ini yang bisa kita petik di dalam dua ayat ini. Insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala laqha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suli bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suli bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis suhbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal